અહીંના લોકપ્રિય સાંસદ માનનીય શ્રી પૂનમબેન માડમને સાદર આમંત્રિત કરીએ છીએ આજના પ્રસંગે આપની પ્રસન્નતા વ્યક્ત કરવા પધારશો। आज रोज जामनगरना आंगणे एक ऐतिहासिक अने गौरवप्रद प्रसंगे अपनी वच्चे उपस्थित आ राज्यना मृदु अने मक्कम मजबूती थी राज्यनी विकास यात्रा ने आगळ वधारता एवा आपणा माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री भूपेन्द्रभाई पटेल साहेब, अपना प्रभारी मंत्री आदरणीय श्री अर्जुनभाई मोढवाडिया, अपना शहरનું प्रतिनिधित्व राज्य सरकार में करता एवं मंत्री बेन श्री રીવાબા જાડેજા, शहरना प्रथम नागरिक अपना मेयर श्री विनुभाई खेमसुरिया, अपना बे दौड़ता धारासभ्यो एवा सीनियर धारासभ्य भाई श्री मेघजीभाई, भाई श्री दिव्येश भाई, शहर अध्यक्ष बेन श्रीमती बीनाबेन, जिला पंचायतना अध्यक्षा बेन मईबेन गच्चर, अपना कमिश्नर श्री, कलेक्टर श्री, एसपी श्री, मंच पर उपस्थित अपना डेप्यूटी मेयर श्री अने नगरपालिकाना सर्वे होद्देदारों, संगठनना सर्वे प्रतिनिधिश्रीओ, डीडीओ श्री, मारी सामे विशाल संख्या में उपस्थित अपनी अलग अलग संस्थाओं जेनु आज खातमुहूर्त होय, लोकार्पण होय, एना सर्वे प्रतिनिधिओ, कॉर्पोरेटरश्रीओ, संगठनना सर्वे होद्देदारों, उपस्थित सर्वे अन्य आदरणीय नागरिकगण अने प्रेस मीडियाना सर्वे प्रतिनिधिश्रीओ, सौ पहला तो मैं बात कही रही एम आज जामनगर माटे एक ऐतिहासिक अने गौरवप्रद दिवस है। सौराष्ट्रनो सौथी मोटो पोणा 4 किलोमीटर जेटलो एक आखो ओवरब्रिज आखा शहर ने खूब सरस रीते जोड़तो ओवरब्रिज नु ज्यारे आपणा माननीय मुख्यमंत्री श्रीना वरद लोकार्पण थवा जई रह्युं होय अने आपणे सौने ए सुविधा मळवा पात्र होय त्यारे स्वाभाविक रीते जामनगरनुं इन्फ्रास्ट्रक्चर एटले के माळखाकीय दृष्टिथी जामनगरनुं नाम हवे सौराष्ट्र कक्षाए पण सुविधाओनी दृष्टिथी क्यांक अव्वल क्रममां लेवामां आवशे। आपणे हमणां हुं अर्जुनभाईने पूछती थी, अमे खाली चर्चा करता था, आम जो तो जामनगर टायर 3 सिटी है। टायर 3 सिटी में आ प्रकारनी सुविधा कदाच कोई शहरों में कोई विचारी ना सके, कोई राज्यों में कोई विचारी ना सके। हकीकत है अने टायर 3 सिटी ने आखो खूब सरस रीते जोड़तो जे आपड़ा बोटलनेक ज्यां ज्यां आपणे ब्लॉकेजेस हता, ज्यां ट्राफिकनी समस्याओ हती, ए समस्याનું परमनન્ટ निवारण रूपी આપણને આ પોણા 4 કિલોમીટર લાંબો આખો ખૂબ સુંદર અદ્યતન અને જે આપણી એમ્બાર્કેશન અને ડિસએમ્બાર્કેશન પોઈન્ટ્સ છે એ પણ ખૂબ આયોજનપૂર્વક નક્કી કરવામાં આવી છે કે આપણે આખા શહેર મતલબ જે પોઈન્ટ સુધી જવું હોય એમાં શહેર વચ્ચેથી જવાની જરૂર નથી, આપણે सीधा એ રાજકોટ રોડ એટલે કે સુભાષ ब्रिज थी लई अने द्वारका सुधी वच्चे ज्यां जवुं होय त्यां आपणे वच्चेथी उतरी शकीए अने सीधुं क्यांय ना उतरवुं होय तो आखुं सिटी क्रॉस करी अने आपणे द्वारका रोड थी सीधा सुभाष ब्रिज सुधी आवी शकीए। प्रकारनी एक सुंदर माळखाकीय सुविधा आपणने प्राप्त थई जेना माध्यमथी आवता दिवसोमां आपणी ट्राफिकनी जे समस्या छे अने खास करी अने पीक आवर्समां सवारे रिलायंस नायरा जीएसएफसी आ बधा तरफ जतो जे ट्राफिक छे अने सांजे पण आवती वखते जे कलाको सुधी आपणे बधा ट्राफिक जाम में क्यांक ने क्यांक एमां आपणो समय जतो
એ મને લાગે છે હવે આ બ્રિજના માધ્યમથી ભૂતકાળ થઈ જશે. બીજી અનેક સુવિધાઓ અલગ અલગ વિભાગની જામનગર જિલ્લામાં આપણે મળવાપાત્ર છે, જેનું અહીં ટૂંકું પ્રેઝન્ટેશન આપણે જોયું એટલે એ વિગતમાં ડિટેલમાં ના પડી. અને એ સુવિધાઓ પણ આપણા ગ્રામીણ ક્ષેત્રમાં માત્ર શહેરોનો વિકાસ નહીં પણ સાથે સાથે ગામડામાં પણ બધી જ માળખાકીય સુવિધાઓ આપણને પ્રાપ્ત થાય, જેના માધ્યમથી આપણા ગામડાઓ પણ એટલા જ સમૃદ્ધ રહે, સુવિધાથી સુસજ્જ રહે. એ માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબનો જે સંકલ્પ છે એને ખૂબ સુચારુ રીતે આપણા માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ગુજરાત રાજ્યમાં અને ખાસ કરી અને આપણા જામનગર દ્વારકા જિલ્લામાં મજબૂતીથી આગળ વધારી રહ્યા છે. અહીંયા આપણે બધા જામનગરના જ્યારે નાગરિકો ઉપસ્થિત હોય ત્યારે ઘણા દિવસથી અમે રસ્તામાં બધા ચર્ચા કરતા હતા, હું, રીવાબા અને અર્જુનભાઈ, કે ઘણા દિવસથી છાપામાં વોર્નિંગ આવતી હતી કે તમે ઉદ્ઘાટન કરો નહીં તો અમે કરી દેશું, તમે ઉદ્ઘાટન કરો નહીતર અમે કરી દેશું. મારે એ ઉદ્ઘાટન કરવાની ઉતાવળ કરવા વાળાઓને બધાને મંચના માધ્યમથી કહેવું છે કે તમને લીંબડજસ ખાટવા સિવાય બીજું કઈ આવડ્યું છે? કામ બધું અમે કરીએ અને માત્ર દેખાડો તમે કરો. ભારતીય જનતા પાર્ટીની હંમેશાથી એક પ્રણાલી રહી છે. માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબે આ એક ચિલ્લો ચાતર્યો છે ને એમાં મજબૂતીથી આપણા માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી આખા રાજ્યને આગળ વધારવાનું કામ કરે છે કે ભારતીય જનતા પાર્ટી જેનું ખાતમુહૂર્ત કરે છે એનું લગભગ સમયસર લોકાર્પણ પર ભારતીય જનતા પાર્ટી જ કરે છે. અને લોક ઉપયોગ બિલકુલ સમયસર લોકો એનો ઉપયોગ કરી શકે, સુવિધાથી સુસજ્જ હોય, ખોટી ઉતાવળને લીધે કોઈ પણ લૂપહોલ ના રહી જાય, બીજો કોઈ પ્રશ્ન ના રહી જાય, એનું પણ બિલકુલ ધ્યાન રાખી અને ખૂબ સુંદર માળખાકીય સુવિધાઓ આપણા આ 3 ટાયર સિટીને આમ જોવો તો કદાચ ટાયર 1 સિટીમાં પણ આપણે આખા ગુજરાતમાં, અમે સાહેબ સાથે વાત કરતા હતા, આખા ગુજરાતમાં પણ 1 કે 2 શહેરો એવા હશે જેની પાસે આટલો લાંબો આખો ફ્લાયઓવર આખા શહેરને જોડતો ને શહેરને આખો ક્રોસ કરતો, એટલે કે શહેરની અંદર તમારે જવું જ ના પડે. આવો ફ્લાયઓવર, આટલો મોટો ફ્લાયઓવર કોઈ પાસે હશે, એવો ફ્લાયઓવર, એવી સુવિધા. આનાથી એક ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરલ સુવિધા તો આપણને પ્રાપ્ત થઈ છે, પણ જામનગરનું ઓવરઓલ જે એક આખો લેઆઉટ છે શહેરનો, એમાં પણ ક્યાંક એક દેખાવની પણ એક અભિવૃદ્ધિ સુવિધાના માધ્યમથી થઈ છે. આટલો મોટો ફ્લાયઓવર હોવો એ પણ શહેરની જે વિકાસની ગતિ છે એની પણ ક્યાંક પ્રતીતિ કરાવે છે. ત્યારે જે કોંગ્રેસ પાર્ટી અથવા જે વિરોધ પક્ષો જ્ઞાતિ જાતિ વિભાજનો લઈ અફવાઓનું અફવાઓ ખોટું સોશિયલ મીડિયા ઉપર નકરા પોલિટિકલી પ્રોજેક્ટેડ, આખા પોલિટિકલી સ્પોન્સર્ડ જે પ્રચારો લઈને આવે છે, હું આપ સૌ જે જાગૃત નાગરિકો અહીં શહેરના મારી સમક્ષ ઉપસ્થિત છે, હું તમને બધાને વિનંતી કરું છું કે કોઈ પણ એવો વર્ગ હોય જે ક્યાંક મિસગાઈડ થતો હોય ત્યાં આપણે સૌએ એમને જાગૃત કરવાનું પણ કાર્ય કરવું પડશે. કારણ કે જામનગરના નાગરિકો આમે ખૂબ જાગૃત છે. એના ભૂતકાળમાં પરિણામોના માધ્યમથી તમે એની પ્રતીતિ કરાવી છે, પણ છતાંય અત્યારના જે ખોટા પ્રચારો ચાલે છે, માત્ર પોલિટિકલી સ્પોન્સર્ડ વાતો ચાલે છે, એને ક્યાંક મજબૂતીથી જડમૂળથી ભૂતકાળમાં જેમ આપણે ફેંકી દીધી છે એમ આ વખતે પણ એને ઉખાડી અને ફેંકવાનું કાર્ય આપણે કરવાનું છે. અને ખાસ કરી અને જ્ઞાતિ જાતિવાદમાં જે બટવારો કરવાની કોશિશ કોંગ્રેસ પાર્ટી અને વિરોધ પક્ષો કરે છે એને આપણે ચોક્કસપણે જાગૃત રહી અને જાકારો આપવાનો આવતા દિવસોમાં રહેશે. કારણ કે વિકાસ હોય, સુવિધાઓ હોય, વિસ્તારનું ભવિષ્ય હોય, આજે ઇઝ ઓફ લિવિંગ માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી માટે અને ભારતીય જનતા પાર્ટીના તમામ પ્રતિનિધિઓ માટે માત્ર એક સૂત્ર નથી, એક સંકલ્પ છે. અને કદાચ ઇઝ ઓફ લિવિંગની દિશામાં જ આપણો આ જામનગર જિલ્લો અને જામનગર શહેર એક મજબૂત ડગલું આગળ જ્યારે ભરી રહ્યું હોય ત્યારે બિહારની જનતાએ બહુ મજબૂતીથી જ્ઞાતિ જાતિવાદ, વિભાજનવાદ, અફવાવાદ
ને જાકારો આપ્યો છે અને સમરસતાથી આખા બિહારે ક્યાંક સુશાસન અને વિકાસવાદને અપનાવ્યો છે મોદી સાહેબના નેતૃત્વમાં. એવી જ રીતે આપણા જામનગરના નાગરિકો પણ સુરક્ષા, સમરસતા અને પ્રગતિને આપણે સૌ અપનાવી અને મજબૂતીથી આવી નવી સુવિધાઓ આપણા નાગરિકોને આપણે આપતા રહી એવી વ્યવસ્થાઓ આપણે ઊભી કરીએ એવા આહવાન સાથે આજે માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીએ સતત આપણી આ સુવિધા જલ્દીથી જલ્દી આપણે એનો ઉપયોગ કરતા થાય એની ચિંતા કરી એમના અતિ વ્યસ્ત આખા શેડ્યુલમાંથી આપણને અહીંયા પ્રાયોરિટીમાં આ સમય આપવા બદલ અને સતત જામનગર માટે હમણાં જ અહીં આપણે મેયરશ્રીએ એનો ઉલ્લેખ કર્યો. અમે જ્યારે જામનગર માટે કોઈ પણ કામ માંગ્યું છે, કોઈ પણ સુવિધા માંગી છે ત્યારે સાહેબે અમને સતત પ્રોત્સાહિત કર્યા છે, સતત એ કામને વાચા આપી છે. ત્યારે આજે આપણી વચ્ચે વિશેષ તેઓ ઉપસ્થિત રહ્યા અને આ સુવિધા જે જામનગરને અર્પણ કરી છે એ બદલ માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીનો ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વક આભાર વ્યક્ત કરી અને જામનગર શહેરના, જામનગર જિલ્લાના સર્વે નાગરિકોને આ મંચના માધ્યમથી અભિવાદિત કરી હું વિરમું છું. વંદે માતરમ. જય જય ગરવી ગુજરાત.